Hi. I hope you enjoy life processes in living organism part 1. Now it is the turn of the part 2, that is life processes in living organism part 2. So, which are the important life processes in a living organism? Which are the important life processes in living organism? तर बघा, nutrition, yes, respiration, then circulation, excretion, sensory, that is sensory organ पासन sensation, and it is reproduction, control and coordination. So all these are the important life processes in living organisms. Which life processes are essential for production of energy required by our body? आता कोणते कोणते लाईफ प्रोसेसेस आपल्याला फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जीच्या प्रोडक्शन साठी कोणत्या कोणत्या लाईफ प्रोसेसेस पाहिजे तर बऱ्यापैकी आपण ते शिकलेलं आहे. इट इज न्यूट्रिशन इज नेसेसरी व्हेन वी टेक समथिंग carbohydrates, protein, fats, and now from that carbohydrates, protein, fats we can get the energy. And then nutrition, respiration पण हवं कारण ऑक्सिजन पाहिजे. ओके. अँड सर्क्युलेशन, आणि मग ती जी काही एनर्जी वगैरे जे काही प्रोड्यूस झालं असेल किंवा जे काही मटेरियल प्रोड्यूस झालं असेल दॅट मस्ट बी अ सर्क्युलेटेड. सो nutrition, respiration and circulation, these are required for the production of energy in a body. So all these are required for the production of energy in our body. हे दोन्ही पण प्रश्न आपले झालेलेच होते आणि तिसरा पण झालेला आहे. तर बघा, which are the main types of cell division? Which are the main types of cell division? There are two main types of cell division, that is mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. Then what are the differences? What are the differences? आता mitosis आणि meiosis. समजा या बाजूला mitosis तर इकडे meiosis. तर बघा, mitosis it occurs in somatic cells and the stem cells. It occurs in somatic cells and the stem cells, that is mitosis. Meiosis it occurs in a germ cells. It occurs in a germ cells. Then mitosis मध्ये काय होते? The nucleus divides only once. In this nucleus divides only once. फक्त एकदाच nucleusचे division होते mitosis मध्ये. But in this, that is meiosis, in this nucleus divided twice, that is meiosis 1 and meiosis 2. दोन वेळा न्यूक्लियसचे डिव्हिजन होते. मियोसिस 1 मध्ये पण होते आणि मियोसिस 2 मध्ये पण होते. एवढं लक्षात ठेवायचं. पण मायटोसिस मध्ये एकदा न्यूक्लियसचे डिव्हिजन होईल. मायटोसिस मध्ये 2च डॉटर सेल्स तयार होतात आणि मियोसिस मध्ये 4 डॉटर सेल्स तयार होतात. लास्ट लेक्चर मध्ये रिप्रेझेंटेशन मी दाखवलं होतं की डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन्स दॅट. So daughter cells formed by mitotic divisions are diploid. ते पहिले मायटोसिस मध्ये 2 डॉटर सेल्स तयार होतात, मियोसिस मध्ये 4 डॉटर सेल्स तयार होतात. ते झालं. मग ज्या डॉटर सेल्स तयार झालेल्या आहेत फॉर्म बाय मायटोटिक डिव्हिजन, these are the diploid. So it is daughter cells which are formed by mitotic division, these are the diploid. 2n. Daughter cells formed by meiotic division, these are the haploid. So the daughter cells which are formed by meiotic division, these are the haploid. आणि meiosis मध्ये haploid daughter cells तयार होतात. इकडे diploidous daughter cells तयार होतात. आणि मग ते सांगितलेलं आहे की जर समजा मायटोसिस जर असतं जर्म सेल्स मध्ये तर मग तो नंबर आणखी प्रॉब्लेम गेला असता कारण फ्युजन पण होणार होतं. फ्युजन झाल्यावर कोरियन झाले असते. सो मायटोसिस प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन ग्रोथ. मायटोसिसचा रोल कुठे आहे? द ग्रोथ, देन रिपेअर, देन हिलिंग म्हणजे हिलिंग ऑफ वुंड्स अँड एनिथिंग एल्स, अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजे मायटोसिसचा वेगळा रोल आहे आणि मियोसिसचा सुद्धा वेगळा रोल आहे.
So mitosis plays an important role in growth, repair, healing and development. Meiosis is important for the formation of haploid gametes and spores. मिओसिसचा इम्पॉर्टन्स याच्यासाठी आहे की हॅप्लॉइड गॅमेट्सच तयार होतात किंवा हॅप्लॉइड स्पोर्सच तयार होतात आणि हे रिप्रोडक्शनसाठी खूप आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे 4-5 पॉइंट निघतात. सो इट इज द मायटोसिस अँड मिओसिस, द डिफरन्स बिटवीन these two. What is the role of chromosome in a cell division? आता सेल डिव्हिजन मध्ये क्रोमोझोमचा रोल काय आहे? तर क्रोमोझोम कॅरीज a genetic information from parent cells to, that is, progeny, from parent cells to next generation or to progeny. म्हणजे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॅरी करण्याचं काम क्रोमोझोम्स करते. सो व्हॉट इज दिस फ्रॉम द कॅन यू रिकॉल? नाउ we have studied various life processes in the previous classes. नवव्या वर्गात आपण शिकलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं टेक्स्ट बुक वाला सुद्धा पुन्हा पुन्हा आठवण करून देते लहान मुलांना बिचाऱ्यांना की मागच्या वर्गात डोकावून पहा. Then all those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, it is control and coordination. Response मध्ये येईल control and sensation and response मध्ये येईल control and coordination. etc. These are essential to each living organism to remain alive. जिवंत राहण्यासाठी ह्या सगळ्या लाईफ प्रोसेसेस आवश्यक आहे कोणत्याही ऑर्गॅनिझम साठी. However, reproduction does not help the organism to remain alive. Reproduction की आपण जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक आहे असं नाही किंवा रिप्रोडक्शन मुळे आपण जिवंत राहू शकतो अशातला भाग नाही. बट it helps to maintain the continuity of the species of that organism. पण त्या ऑर्गॅनिझमच्या ज्या स्पेसीज आहे त्याला कंटिन्यू ठेवण्यासाठी रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस फॉर द कंटिन्युएशन ऑफ द स्पेसीज ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. नाही तर मग तो ऑर्गॅनिझमच भूतलावर नष्ट होऊन जाईल जर रिप्रोडक्शन नसेल तर. म्हणजे इट इज इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस इन अनदर वे, and that is to maintain the continuity of the species of that organisms. Question एका मार्कासाठी येते. तर reproduction does not help the organism to remain alive. Then what is its importance? And still it is regarded as the life process. So we have to mention this answer. That is, it helps to maintain the continuity of the species of that organism. So this is from the introduction about the life processes in living organism. आणि मग आपण सर्वात महत्त्वाची प्रोसेस पाहणार आहे and that is reproduction. Now आता बाजूच्या फिगर मध्ये observe the pictures and tell the life processes which you identified. आणि मग तुम्हाला जी काही ओळखू येते ती कोणती लाईफ प्रोसेस आहे असं सांगायचं आहे. इट इज पेज नंबर 22 and फिगर नंबर 3.1. पेज नंबर 22 फिगर नंबर 3.1. सर्वात पहिले जे दाखवलेले आहे प्लांट्स, that is vegetative propagation or vegetative reproduction, but proper word is propagation. So sometimes it is also called as vegetative reproduction. So what is this vegetative propagation or reproduction? Reproduction in a plants. आता reproduction काय आहे पण plants मधला आहे with the help of the vegetative parts. आता vegetative parts च्या मदतीने होणारं reproduction plants मधलं that is called as vegetative reproduction. But what is the vegetative parts? So there is leaf, root, stem and bud. Root, stem and leaf and bud. बड की यांच्यापासून या चार पासून आपल्याला रिप्रोडक्शन प्लांट्स मध्ये दिसते आणि दॅट इज रेफर्ड ॲज व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. नंतर बाजूला तर कोंबडी दाखवलेली आहे आणि इट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन.
आणि मग तिसरी फिगर आहे सीड जर्मिनेशन, की सीड जर्मिनेट होत आहे ते दाखवलेलं आहे. सो सीड जर्मिनेशन पहिलं होतं व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन और व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन, सेकंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज सीड जर्मिनेशन, and fourth it is the binary fission. Binary, it is fission, FISSION, binary, की दोन भाग झालेले दिसतात ज्याला आपण पुढे डिटेल मध्ये स्टडी करू. सो दिस इज व्हॉट अबाउट द ऑब्झर्व the pictures and tell the life processes which you identify. तर आपण पाहिल्या पहिली आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन, सेकंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, seed germination and binary fission. Now again, can you tell what do you mean by maintenance of the species? What do you mean by maintenance of the species? आता maintenance of the species म्हणजेच काय? तर बघा, during sexual reproduction genetic material of two individuals is combined. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होते की जेनेटिक मटेरियल्स जे असतात ते दोन इंडिव्हिज्युअल्सचे, वन मेल अँड वन फिमेल, दॅट इज कंबाइंड. Thus offspring produced are genetically different from their parents. आणि मग जो ऑफस्प्रिंग त्यांच्यापासून तयार होते इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दॅट विल बी अ डिफरंट फ्रॉम देअर पॅरेंट्स. कारण काही आईचे गुण येतील, काही वडिलाचे, म्हणजे तो काय असेल ना वडिलासारखा असेल ना आईसारखा असेल, 100% परफेक्ट ना. सो दॅट विल बी अ डिफरंट. सो इट विल बी अ डिफरंट फ्रॉम देअर पॅरेंट्स. ओके, सच जेनेटिक व्हेरिएशन गिव्स राईज टू डायव्हर्सिटी. आणि मग या जेनेटिक व्हेरिएशन मुळे डायव्हर्सिटी, विविधता आलेली आहे. नाही मग सगळे सारखेच दिसले असते असं पण ते काही चाललं नसतं. सो such genetic variation gives rise to diversity. Genetic variation enables organism to adjust with changing environment. जीन्स मध्ये व्हेरिएशन येतात म्हणजेच काय होईल की त्याच्यामुळे तो ऑर्गॅनिझम बदलत्या हवामानात सुद्धा सक्षमपणे राहू शकेल. म्हणजे त्याच्यामध्ये फाईट करण्याची ॲबिलिटी दॅट विल बी अ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक व्हेरिएशन. कारण जीन मध्ये आपण पाहिलं म्युटेशन होते, तर मग त्या सडन चेंजेसमुळे कदाचित दॅट माइट हेल्प दॅट ऑर्गॅनिझम इन अ चेंजिंग इन्व्हायरमेंट. दस इट मेंटेन्स द स्पेसीज बाय प्रिव्हेंटिंग देअर एक्सटिंक्शन. आणि याच्यामुळे मग त्या स्पेसीज एक्सटिंक्ट म्हणजे त्यांचं अस्तित्व नष्ट होण्यापासून आपण वाचवू शकतो. म्हणजे दॅट विल कॉज द कंटिन्युटी ऑफ द स्पेसीज. So this is the meaning of maintenance of the species. Whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it. आता whether the new organism is genetically exactly similar राहते का न्यू ऑर्गॅनिझम टू अर्लियर वन ज्यांच्यापासून आला त्यांच्यापासून that has produced it. तर इथे पहिले पाहावं लागेल की whether this organism is formed by which method, that is asexual reproduction and sexual reproduction. asexual मध्ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन जशाल तसंच राहील कारण त्यांच्यापासून झालेलं असतं एक्झिस्टिंग वन पासून. आणि इथं जीनचं रिकॉम्बिनेशन झालेलं असते म्हणजे सेक्शुअल मध्ये डिफरंट असेल. तर बघू, in case of asexual reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction, दोन टाइप्स आहे रिप्रोडक्शन चे. in case of asexual reproduction, the new organism form is genetically exactly similar to its parents. जर समजा न्यू ऑर्गॅनिझम असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ने तयार झाला असेल तर तो एक्झॅक्टली सिमिलर असेल त्याच्या पॅरेंट सारखा. पण कंडिशन कोणती आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालेलं असलं पाहिजे. दॅन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिफरंट फ्रॉम देअर पॅरेंट्स. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जे असते ऑफस्प्रिंगचे ते त्यांच्या पॅरेंट्स पासून वेगळे असतात ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम बोथ द पॅरेंट्स.
बोथ द पॅरेंट्स कडनं जे जीन्स आलेले आहेत त्याचं रिकॉम्बिनेशन झालेलं आहे. दॅट्स वाय जेनेटिक जे काही कॉन्स्टिट्यूएंट आहे ऑफस्प्रिंगचे दॅट विल बी व्हेरी डिफरंट. ओके, म्हणून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर ऑफस्प्रिंग किंवा प्रोजेनी त्याच्यामध्ये जेनेटिक व्हेरिएशन असेल, पण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर जेनेटिक व्हेरिएशन राहणार नाही, एक्झॅक्टली सेम असेल. Who determines whether the two organisms of species will be exactly similar or not? मग कोण डिटरमाइन करेल? Who determines whether the two organisms of a species will be exactly similar or not? The similarity or differences between the organism of species depends upon whether these individuals are formed by asexual reproduction or asexual reproduction. सिमिलर आहे की नाही आहे हे कशावर डिपेंड आहे, तर तो ऑर्गॅनिझम कोणत्या रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस झालेला आहे, वेदर इट इज बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर तो सिमिलर असणारच नाही, डिफरंट. बट इफ इट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन दॅट ऑर्गॅनिझम इज एक्झॅक्टली सिमिलर विथ देअर पॅरेंट्स. किंवा दोन ऑर्गॅनिझम एकदम सारखे असतील तर ते समजायचं asexual reproduction. Twins is a very different part. Twins is formed by sexual reproduction. So don't get confused. So तुम्हीच म्हटलं होतं सारखे. No, that is not the criteria what I want to discuss. So now it is formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन लक्षात ठेवायची तर इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज. न्यू ऑर्गॅनिझम तो झाला पण स्पेसीज त्याची सेम आहे. ओके, बाय अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम. कशापासून तर अर्लियर एक्झिस्टिंग म्हणजे जो अस्तित्वात होता त्याच्यापासून ऑर्गॅनिझम तयार झालेला आहे. ओके, इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन आणि यालाच म्हणायचं रिप्रोडक्शन, याला पाठ करायचं. सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पेसीज बाय अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. Reproduction is one of the various important characters of living organisms. It is one of the various important characters of the living organism. आणि हे सर्वात महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज रिप्रोडक्शन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस reasons responsible for evolution of each species. Each species चे evolution कसं झालेलं आहे याला रिस्पॉन्सिबल असणारा जर काही असेल तर दॅट इज रिप्रोडक्शन. In living organism, reproduction occurs mainly by two methods. In living organism, reproduction occurs mainly by two methods, and that is sexual reproduction and asexual reproduction. So those two methods are asexual and sexual reproduction. हे आपलं इंट्रोडक्शन आहे की what is reproduction, what are the types of reproductions. So there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproductions. We will stop here. We will discuss in the next chapter. Sorry, it is next lecture.